అమ్మ ఈరోజు ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు, మీకు న్యాయం కావాలని ప్రొటెస్ట్ చేస్తున్నారు కదా, సో ఏం చెప్పాలి? జస్టిస్ కావాలి, ఇంకా ఇలాంటివి మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం రిపీట్ కావద్దు ఇలాంటివి. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ కూడా సెండ్ చేయడానికి భయపడుతున్నారు. పేరెంట్స్ కూడా ఇట్లా అవుతుంది ఇంకేం చదువుతారు వద్దు అన్నట్టు మాట్లాడుతున్నారు. పేరెంట్స్ కూడా పంపించట్లేరు. జస్టిస్ కావాలి, అది సిపిఐ యాక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. जो इंसिडेंट हुआ ना उसके बारे में क्या बोलना चाहिए, क्यों किस लिए जस्टिस होना? ये इंसिडेंट आर्जिकर मेडिकल कॉलेज में जिस लड़की का रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसके अपने हॉस्पिटल में, उसके अपने रेसिडेंस में, जहां वो रेसिडेंट है, उसका रेप हुआ, उसका मर्डर हुआ. सिर्फ एक नहीं, एटलीस्ट 10-12 लोगों ने मिलके उसको मार के रेप करके मार दिया और अभी तक पकड़ा भी नहीं गया है. वो ये कैसा जस्टिस है जहां एक रेसिडेंट अपने घर में मरता है, अपने घर में रेप होता है? हमें चाहिए सिक्योरिटी, हमें चाहिए ड्यूटी रूम्स, हमें चाहिए फोर्सेस जो हमें प्रोटेक्ट कर सके. हम अपने घर में सेफ फील करना चाहते हैं. हम अपने घर में आपको सर्व करने के लिए अपनी फुल पावर से सब करते हैं, लेकिन आप हमें प्रोटेक्शन तक नहीं दे सकते. ये कैसा जस्टिस है कि 10-12 लोग उसको रेप करके मर्डर करके चले जाते हैं और कहीं कोई पकड़ा भी नहीं जाता है और सारे सबूत, सारे एविडेंस मिटा दिए जाते हैं. ये कैसा जस्टिस है? अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? आज आवाज उठाओ, उस लड़की के लिए आवाज उठाओ जो उस दिन रेप हुई, मर्डर हुई, कितना चीखी चिल्लाई होगी. आज नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? ऐसे मर्डरर्स, ऐसे रेपिस्ट को सीधा फांसी चढ़ाना चाहिए, डिकैपिटेशन. दे शुड बी हैंग टू डेथ. वी डिमांड डेथ पेनल्टी. वी डिमांड डेथ पेनल्टी. This is not the crime done by only one person, which is said to be made as a scapegoat, Sanjay Roy. It is, I think, so many political parties are involved. That's why no prompt action has been taken. अब आजकल मतलब जो हम कैसे इंडिपेंडेंस डे मना सकते हैं जहाँ पे जो पॉलिटिशियंस है वो ही सिर्फ अपना सोचते हैं, उनका करप्ट माइंड है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए सोच रहे हैं. दे आर मिंटिंग मनी. सिर्फ पैसे के लिए उन्होंने इतना अपना जो ईमान है वो बेच रखा है. ड्रग ट्रैफिकिंग हो रहा है, ऑर्गन ट्रैफिकिंग हो रहा है, सेक्स रैकेट है. इंसानियत नाम का तो कहीं नामो निशान तक नहीं है. मुझे ऐसा देश कैसे तरक्की करेगा जहाँ पे जो देश के लीडर्स जो लोगों ने चुने गए हैं, अगर वही देश का भला नहीं सोचेंगे तो और कौन सोचेगा? तो इंसिडेंट होके इतना दिन हो रहा है, अभी तक कोई भी सीरियस एक्शन भी नहीं लिया था. इसके बारे में क्या बोलना चाहेगा? क्योंकि पॉलिटिशियंस ही इन्वॉल्व है ना, तो सभी पुलिस ऑफिसर्स है उनको भी खरीद रखा है. इतने सारे लोग, 4000 लोग वहाँ पे आए, वहाँ पे अटैक किया, सारा जो सबूत है उसको डिस्ट्रॉय किया बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज आर इन्वॉल्व. ये बहुत ही बड़ा इन्वॉल्वमेंट है. इट इज़ नॉट जस्ट वन वुमेन हु इज़ रेप. It is a rape of the full mentality, full of the sanctity of the country is being destroyed. I am not able to describe the pain which she has went through. मतलब ऐसा किसी को साथ भी नहीं होना चाहिए था. हम चाहकर भी उसको वापस नहीं लेकर आ सकते, but we can only prevent कि आगे किसी के साथ भी ऐसा नहीं हो. అయితే జరిగిన ఆర్జీ గారిలో జరిగిన మెడికల్ డాక్టర్ హత్య మీద సో ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు? మాకు మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్లో ఎమర్జెన్సీ డ్యూటీస్ చాలా ఉంటాయండి. ఆడవాళ్ళము మాకు సేఫ్టీ లేకుండా డ్యూటీస్ చేయడానికి కూడా ధైర్యం చేసి వస్తాము. ఇంట్లో ఫ్యామిలీ కానీ పిల్లల్ని కానీ తల్లిని వదిలేసి వస్తాము. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక పేషెంట్ అటెండెన్స్గా కానీ ఎవరు కానీ వచ్చి మాపై దాడులు చేస్తున్నారు. అలాంటి ఇప్పటివరకు చాలా జరిగాయి, కానీ ఏ ప్రభుత్వం కూడా ఖండించట్లేదు. ఆ 4 రోజులు చూస్తారు, మళ్ళీ మానుకుంటారు. దాని గురించి మేము ఇది మేడంకి ఎక్కడైతే కలకత్తాలో జరిగిందో ఆన్ డ్యూటీలో జరిగింది. ఆమె ఊరికే రోడ్డు మీద పోతున్నప్పుడు కూడా కాదు, ఒక సేవ చేసే ప్రాసెస్లో ఆమెకు జరిగింది. దాన్ని కప్పిపుచ్చి ఆమెకు న్యాయం జరగాలి. అలాగే ప్రతి ఒక్క మహిళకు కూడా న్యాయం జరగాలని కోరుకుంటున్నామండి. ఇంత జరుగుతున్నా కూడా ఇన్ని రోజుల నుండి కూడా అటు ప్రభుత్వం కూడా ఎట్లా స్పందించలేదు, అటు అంటే దీని మీద సీరియస్ యాక్షన్ ఇన్ని రోజులు జరుగుతున్నా కూడా ఇప్పటిదాకా దీని మీద ఎలాంటి యాక్షన్ తీసుకోలేదు కదా, సో ఏం చెప్తారు? మేము అనుకుంటున్నాము ఆ సంఘటన వెనుక మహా బడా బాబులు ఉంటారని అనుకుంటున్నాము. అలాంటి బడా బాబులకు కూడా పనిష్మెంట్ అనేది దొరుకుతానే ఇంకా ఎవరైనా కానీ బడా బాబులు కూడా భయపడతారండి. సామాన్యులు ఈరోజు కష్టపడుతున్నారు. బడా బాబులు తప్పు చేసి కూడా పక్కకు తప్పుకుంటున్నారు, కానీ అమాయకులు ఆ శిక్షకు అర్హులు అవుతున్నారు. అలా కాకుండా ఎవరైతే దానికి కారణం అవుతున్నారో వాళ్ళని శిక్షించినప్పుడు వాళ్ళు కూడా భయపడతారండి. అలాగే మన గాంధీ గారు చెప్పారు అర్ధరాత్రి ఆడవాళ్ళు వెళ్ళాలి అనేసి. పగలే వెళ్ళలేకపోతున్నాం, ఇంకా అర్ధరాత్రి కాడికి ఎక్కడ వస్తుందండి? పగలే వెళ్ళలేకపోతున్నాం. మాకు సేఫ్టీ ఈవెన్ ఉద్యోగం ఏ మహిళ అయినా సరే మహిళనే, ఎందరో మహిళలు ఇప్పుడు నర్సెస్ మీద కానీ ఈవెన్ సామాన్య మహిళ మీద జరుగుతున్నాయి.
చిన్న పిల్లల మీద కూడా జరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి ఒక 4 రోజులు మాట్లాడుతున్నారు, మానేస్తున్నారు. అలా కాకుండా వాటికి సరైన పరిష్కారం కోర్టులు కానీ, ఈవెన్ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్, మన మోడీ మహాత్ముడు కానీ, మన రేవంత్ అన్న కానీ ఎవరైనా మన రాష్ట్రంలో ఇలా జరగకూడదు అని ప్రతి ఒక్కరు అనుకున్నప్పుడే ఇది సాధించగలమండి. ఏ ఒక్కరు అనుకుంటే కాని పని అది, ప్రతి ఒక్కరు అనుకోవాలి. ఈవెన్ మాకు సపోర్ట్గా మీరు కూడా, అంటే మగవాళ్ళు కానీ మన అన్నవాళ్ళు కానీ అనుకోవాలి. అలాంటి మూర్ఖులు మీకు కూడా కనిపిస్తే కూడా వాళ్ళని పనిష్ చేసేలాగా ఉండాలి. అదే మేము కోరుకుంటున్నామండి. థ్యాంక్ యూ.